Very good morning, girls. Today is going to be a wonderful day. Let us start today's session with a wonderful thought. So, today's thought is the mind is a wonderful servant but a terrible master. We become what we think about all day long. મીન્સ કે આપણું જે મગજ છે, આપણું માઇન્ડ છે, એ આપણો એક સારા નોકર તરીકે કામ કરે છે અને એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇટ ઇઝ અ ટેરિબલ માસ્ટર. મતલબ કે જો તમને માઇન્ડને કંટ્રોલ કરતાં આવડે તો તમે કહેશો એમ બધું જ એ કરશે, અને જો નહીં આવડે તો મગજમાં જે કંઈ પણ સારું ખરાબ આવે છે એ બધું જ તમારે ફોલો કરવું પડશે. એટલા માટે આપણે એવા થઈ જઈએ છીએ કે જેવું આપણે આખો દિવસ વિચારીએ છીએ. બોડી જે છે આપણું, ઇટ જસ્ટ ફોલોઝ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ગિવન બાય માઇન્ડ. એટલે જેવું મગજમાં વિચારશું એવો જ આખો દિવસ જશે. એટલા માટે જ આપણે આજનો સેશન, આજનો દિવસ ચાલુ કર્યો કે ટુડે ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ વન્ડરફુલ ડે. Always think a very positive thought in the beginning of the day. In Visual Basic, till today, we have learnt what is event-driven programming, what is property, what is method, event, procedure. We have gone through the basic terms which we have to use throughout the semester. Now, today, first of all, we are discussing the types of files which are available or which will be created in Visual Basic. When we start programming in Visual Basic, the files which will be created are as follows. First file is form file. Form. These files contain the form, the objects on the form, and code that runs when an event occurs on that form. The extension of a form file is .frm. In simple language, if I explain to you, then the form is nothing but your program. Just like we were writing program in FoxPro or in C language, here in VB we have to create a form, and that form will allow you to design the form. એટલે લખેલું છે કે objects on the form and code. મતલબ કે code means the program. The program which is going to be executed must be written first. ટાઈપિંગ કરવું પડે ને આપણે, તો that is also saved under form file, અને એનું એક્સટેન્શન હશે .frm. Second is VB standard modules. The modules contain sub or function procedures that can be called by any form or control of a form. The extension of a module is .bas. Modules are optional in VB. Girls, modules જે છે એ તમારા પ્રોગ્રામ જેવા છે કે એમાં તમને કંઈ ડિઝાઇન કરવા ન મળે, કોઈ પણ કંટ્રોલ યુઝ કરવા ન મળે. યુ જસ્ટ હેવ ટુ રાઇટ ધ code. Modules cannot be executed individually. Modules છે ને હંમેશા ફોર્મની સાથે જોડાયેલા હોય. But don't worry, in this semester we are not going to create any module. I'll just show you that this is a module, and in this way we can write in module. In this way module can be saved, and the extension of module file is BAS. I'll show you that. Otherwise modules are not covered in this semester, because in module we can write only code. જે તમારે કોડિંગ આ સેમેસ્ટરમાં ડિટેલમાં આવતું જ નથી. યસ, ઇન નેક્સ્ટ સેમેસ્ટર we have to create module, and we have to link the modules with our forms. ActiveX controls. ActiveX controls are special types of controls available from Microsoft. They are added using the components option on the project menu. These ActiveX controls are special kind of controls. There are some inbuilt controls like text box, command button,
list box. Lots of controls are there in VB. They are inbuilt controls which we can directly use. But ActiveX controls are the controls which are specifically made for a particular reason. એટલે એવું જો તમારે સ્પેશિયલ જોતું હોય, ધારો કે ટેક્સ્ટ બોક્સ છે ફોર એક્ઝામ્પલ, કે એમાં 2 લાઈન તમે લખી શકો છો, પણ તમારે આખું એક નોટપેડની જેમ ફૂલ ફાઇલ બનાવવી છે, આખી ફાઇલ બનાવવી છે, તો એટલું બધું લખવું છે, રાઈટ. તો દેર ઇઝ વન મોર કંટ્રોલ, રીચ ટેક્સ્ટ બોક્સ. તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ActiveX કંટ્રોલ. બટ રાઇટ નાઉ વી ડોન્ટ નીડ ટુ વરી અબાઉટ ધીસ, કારણ કે ActiveX કંટ્રોલ છે પ્રેક્ટિકલી આપણા આખા સિલેબસ, નાઇધર ઇન 5th સેમેસ્ટર નોર ઇન 6th સેમેસ્ટર, એક પણ જગ્યાએ આવતા જ નથી ActiveX કંટ્રોલ્સ. નેક્સ્ટ ઇઝ પ્રોજેક્ટ ફાઇલ. The file contains main file in which all the forms are listed and executed. A project is a set of forms. It can contain a number of forms. Very simple. Whenever you open VB first time, so it will ask you to create a project. Without creating project, we cannot write a single program in VB. It is compulsory to create a project. And we can create lots of forms, a number of forms under a project. So, a project is a collection of forms. Project can be saved individually and its extension is .vbp. The extension is .vbp. A form's extension is .frm. અત્યારે ખાલી તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે when we want to work in VB, જ્યારે આપણે એપ્લિકેશન કે પ્રોગ્રામ બનાવવાનું ચાલુ કરીએ છીએ, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we need to create a project. Under one project we can add 1, 2, 3, 4 any number of forms. We can create individual forms, we can run individual forms, and when we save it, so form files will be saved as .frm extension, and project file, only one project will be saved as .vbp. Yes, if you want to create more projects, you can create. Suppose, say for example, કે તમને એમ લાગતું હોય કે મેં એક પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો છે લાઇબ્રેરીનો, તો લાઇબ્રેરીના અંડરમાં જેટલા ફોર્મ્સ આવે છે, ધોઝ ફોર્મ્સ આર સ્ટોર્ડ અંડર દેટ પ્રોજેક્ટ. પછી સપોઝ કે ઓફિસ મેનેજમેન્ટ માટે તમે બીજો પ્રોજેક્ટ બનાવો છો, તો યુ હાવ ટુ ક્રિએટ અનધર પ્રોજેક્ટ ફાઇલ, તો એનું પાછું બીજી ફાઇલ બનશે .vbp. In short, in very simple language, I tell you that there will be number of forms in your project, but projects will be less. તમે જ્યારે વર્ક કરશો પ્રેક્ટિકલી ત્યારે ફોર્મ્સ ઘણા બધા બનાવશો, 10, 12, 15 જેટલા પ્રોગ્રામ એટલા ફોર્મ, વેરી સિમ્પલ. પણ એ શેના અંડરમાં બનશે? એક પ્રોજેક્ટના અંડરમાં બનશે. ઓકે, બાકી પ્રોજેક્ટનું કાંઈ કામ નથી. Now we have understood very basic terms of Visual Basic. We have to understand the elements of VBIDE. નામ થોડુંક અઘરું છે VBIDE, પણ સિમ્પલ કહું તો VBની સ્ક્રીન આપણે જ્યારે ખોલીએ વિઝ્યુઅલ બેઝિક, તો આપણી સામે કંઈક આવશે, એને શું કહેવાય છે? VBIDE, વિઝ્યુઅલ બેઝિક ઇન્ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્ટ એન્વાયરમેન્ટ. એનું નામ આવું એટલા માટે છે કારણ કે VB ઇઝ GUI, ગ્રાફિકલ યુઝર ઇન્ટરફેસ. એટલા માટે આને IDE એવું નામ આપેલું છે કે ઇટ ઇઝ નોટ લાઇક ફોક્સ પ્રો ઓર સી લેંગ્વેજ ઓર વર્ડ ઓર એક્સેલ, કે તમે એમાં ખાલી ટાઈપિંગ કરી શકો કે રન કરી શકો પ્રોગ્રામ. હા, ઇટ ઇઝ રીચ. VBની સ્ક્રીન છે ને, ઇટ ઇઝ રીચ. એમાં ઘણા બધા એલિમેન્ટ્સ છે કે જે આપણે યુઝ કરી શકીએ વન બાય વન, એન્ડ વિચ આર very helpful to us to write our program or to develop a very good application in VB. So, Visual Basic Integrated Development Environment consists of the following elements. હવે જે છે બધા અમારા આવશે સ્લાઇડ્સમાં, એ બધા એલિમેન્ટ્સ તમારા સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળશે. Whenever I take your first lecture, first demonstration, I'll show you each and every element. અત્યારે જસ્ટ જોઈ લો કે આવું આવશે. Okay, it should be in your mind when
you view the demo. Menu bar displays the options which are useful to work with Visual Basic. It includes menu like file, edit, view, window and help. Normally just like આપણે વર્ડ એક્સેલમાં મેનુ આવે છે, ઇવન ઇન ફોક્સ પ્રો અને સીમાં પણ મેનુ આવે છે, સેમ વે મેનુ આવશે. અને મેનુમાં મોસ્ટ ઓફ ધ ઓપ્શન્સ આપણે પ્રોગ્રામ સેવ કરવો હોય, નવો પ્રોજેક્ટ બનાવવો હોય, નવું ફોર્મ બનાવવું હોય, ફોર્મ સેવ કરવું હોય, પ્રોગ્રામ અને કમ્પાઇલ કરવો હોય, ઓર એનીથિંગ, ઓર કંઈ સેટિંગ્સ કરવા હોય, ફોન્ટ નાના મોટા કરવા હોય, તો એવરીથિંગ આ બધું જ છે જે એ મેનુ બારમાં અવેલેબલ છે. કોન્ટેક્સ્ટ મેનુઝ. કોન્ટેક્સ્ટ મતલબ શોર્ટકટ મેનુઝ. These are shortcuts to frequently performed actions. To open a context menu, click the right mouse button on the object you are using. મતલબ કે જનરલી આપણે શોર્ટકટ મેનુ કેવી રીતે યુઝ કરતા હોય છે, રાઇટ ક્લિક કરો એટલે સાઈડમાં શોર્ટકટ મેનુ આવે કે તમારે શોર્ટમાં સાવ બેઝિક ઓપ્શન્સ જે છે તમારા કરવા માટે કાંઈ પણ એક્શન લેવા છે તો બેઝિક જે નીડ્સ છે એનું એક શોર્ટકટ મેનુ જનરલી દરેક સોફ્ટવેરમાં અવેલેબલ હોય છે. એવું જ મેનુ અહીંયા વીબીમાં પણ અવેલેબલ છે. Here it is called context menu. Toolbars. Toolbars contain buttons matching popular menu items. It provides quick access to commonly used commands in the programming environment. By default, the standard toolbar is displayed. Additional toolbars like editing, form design and debugging are also available. Girls, this toolbar is also not new to you. You know very well what is toolbar. ટૂલબાર એટલે વેરી સિમ્પલ, આપણે જે ઉપર આવે છે વર્ડ ને એક્સેલમાં પણ આવે છે, સેમ વે વીબીમાં વી હેવ સ્પેશિયલાઇઝ ટૂલબાર્સ. સ્પેશિયલાઇઝ એટલે કે પ્રોગ્રામને રન કેમ કરવો, પ્રોગ્રામને બંધ કેમ કરવો, ચાલુ પ્રોગ્રામ હોય તો હાઉ ટુ એન્ડ ધ પ્રોગ્રામ. સેમ વે ડિઝાઇનિંગ ટાઈમે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રાઇટ કમેન્ટ તો હાઉ ટુ રાઇટ કમેન્ટ, હાઉ ટુ ડિસેબલ કમેન્ટ, કેવી રીતે પ્રોગ્રામ જો રન થતો હોય ને એમાં એરર આવે તો હાઉ ટુ ડિબગ. તો ધ સ્ટાન્ડર્ડ ટૂલબાર એઝ વેલ એઝ અધર ટૂલબાર્સ આર અવેલેબલ. જેમ આપણે મેનુ બાર અને જે ટૂલબાર જોઈએ જ છીએ હોય જ છે બધા સોફ્ટવેરમાં, ઇન ધ સેમ વે ટૂલબાર્સ આર ધેર. સમ ઓફ ધ ટૂલ્સ વિલ બી યુઝડ, નોટ ઓલ ધ ટૂલ્સ વિલ બી યુઝડ, બટ દેટ વિલ ઓલ્સો બી explained practically. Then toolbox. This is the most important element of VBIDE. Okay, in fact this is your syllabus. It is your syllabus. આમાં જેટલા ટૂલબાર્સમાં ટૂલ્સ છે બધા આપણે ભણવાના છે. In 5th semester provides a set of tools or controls that you use at design time to place controls on a form. It contains all the controls like text box, command button, label, etc. Means કે તમારે જો કંઈ કરવું છે, as I told you કે તમારે ફોર્મ પર કંઈક મૂકવું છે, you want to print something, you want to allow the user to enter some data, you want the user to click somewhere, આવું કંઈક બનાવવું છે, ફ્રેમ, લેઆઉટ, ડિઝાઇન, તો યુ વિલ રિક્વાયર ટૂલબોક્સ. ટૂલબોક્સની હેલ્પ વગર કાંઈ જ બની ન શકે. હા, યુ કેન રન ધ ફોર્મ, તો એ ફોર્મ કેવું આવશે? બ્લેન્ક, ખાલી ફોર્મ તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે. પણ ઇફ યુ વિશ કે એના ઉપર કંઈક પ્રિન્ટ થાય, એમાં કંઈક વેલ્યુ નાખવા દે, એમાં કંઈક કેલ્ક્યુલેશન થાય, તો યુ વિલ રિક્વાયર કંટ્રોલ્સ. ફોર્મ ઇઝ ઓલ્સો અ કંટ્રોલ, પણ ફોર્મ ઇઝ કન્ટેનર કંટ્રોલ. કન્ટેનર કંટ્રોલ મતલબ કે એના ઉપર તમે બીજા કંટ્રોલ્સને મૂકી શકો અને એક સરસ મજાનું ફોર્મ તમે બનાવી શકો. ઇફ યુ રિમેમ્બર તો એક્સેસમાં ઇન સેકન્ડ સેમેસ્ટર જ્યારે એક્સેસ કરાવ્યું તો વી હેડ ફોર્મ્સ. એ ફોર્મમાં રેડીમેડ હતું, બહુ માઇનર ડિફરન્સ છે કે એમાં આપણે રેડીમેડ ઓટો ફોર્મ બનાવતા હતા અને એની જાતે બધું આવી જતું હતું. હિયર સેમ થિંગ, એ જ વસ્તુ કરવાની છે, પણ હિયર વી હાવ ટુ ક્રિએટ. આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આનો કલર આવો રહેશે, આનો બેકગ્રાઉન્ડ કલર આવો રહેશે, આનો ફોન્ટ આવા રહેશે, ઓર આની સાઇઝ છે ટેક્સ્ટ બોક્સની એ આવી રહેશે. વી હેવ ટુ ડિસાઇડ એવરીથિંગ. આપણે જ ડિસાઇડ કરવાનું છે. એન્ડ દેટ ઇઝ ઓલ અવેલેબલ ઇન VBIDE. Form design window serves as a window that you can use to design the interface of your application. You can add controls, graphics and pictures to a form from this window. એટલે કે the window where you can design your form. Actual
ડિઝાઇન જ્યાં આપણે કરવાની છે કે વી હેવ ટુ ટેક ધ કંટ્રોલ્સ, પ્લેસ ધ કંટ્રોલ્સ ધેર, અને વેન વી રન ધીસ, જ્યારે આપણે પ્રોગ્રામ રન કરીએ ને ગાઈસ ત્યારે બીજું કાંઈ જ ન દેખાય, ઓનલી ધીસ ફોર્મ ડિઝાઇન. જેવું આપણે ડિઝાઇન કર્યું હોય ફોર્મ એવું આપણને દેખાય. હા, યુ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ વેન યુ વ્યૂ ઇટ પ્રેક્ટિકલી. કોડ એડિટર વિન્ડો. કોડ એડિટર. કોડ મતલબ નાવ યુ શુડ નો વોટ ઇઝ કોડ. વોટ એવર વી રાઇટ પ્રોગ્રામ, આપણે જે કાંઈ પણ કમાન્ડ લખીએ, પ્રિન્ટ કરીએ, ઓર ગેટ ઓર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય પ્લસ ઝેડ, મતલબ એની ટાઈપ ઓફ ઇક્વેશન ઓર એનીથિંગ વી રાઇટ એઝ અ પાર્ટ ઓફ પ્રોગ્રામ એને કહેવાય કોડ. તો કોડ એડિટર વિન્ડો. એડિટર વેર યુ કેન એડિટ ધ કોડ, મતલબ કે અત્યાર સુધી મેં તમને કીધું કે યુ કેન ડિઝાઇન ધ ફોર્મ. તો ડિઝાઇન કરવામાં તો આપણે કંઈ લખવાનું આવ્યું નથી અત્યાર સુધી. નાવ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રાઇટ સમથિંગ તો યુ need help of code editor window. The actual code is written on the code editor window. It is used to enter the actual code. A separate code editor window is created for each form. દરેક એક ફોર્મમાં એક ડિઝાઇન વ્યૂ હોય, એક કોડ વ્યૂ હોય, ડિઝાઇન વ્યૂ હોય, કોડ વ્યૂ હોય. યુ કેન ઇઝીલી સ્વિચ બિટવીન ડિઝાઇન વ્યૂ એન્ડ કોડ વ્યૂ ઇઝીલી. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અવેલેબલ ઓન ધ સ્ક્રીન. સ્ક્રીન ઉપર બટન જ છે. મેક્સિમમ માઉસનો યુઝ કરીને વી કેન ઓપરેટ ઇન VB. તો બટન આપેલું છે કે નાવ આઈ વોન્ટ ટુ ઓપન કોડ વિન્ડો, દેન ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઓપન ડિઝાઇન વિન્ડો, તો જસ્ટ યુ હેવ ટુ પ્રેસ ધ બટન. પ્રોજેક્ટ એક્સપ્લોરર વિન્ડો. List the forms and modules in your current project. A project is the collection of files used in your application. એટલે એ પહેલાં જ મેં કીધું કે પ્રોજેક્ટ હોય તો હવે ગર્લ્સ હાઉ કેન યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે વિચ પ્રોજેક્ટ ઇઝ ઓપન રાઇટ નાઉ. દેર કેન બી 2, 3, 4, 5 પ્રોજેક્ટ્સ ઓર દેર કેન બી લોટ્સ ઓફ ફોર્મ્સ અંડર વન પ્રોજેક્ટ. તો તમને કેમ દેખાય કે આપણે ફાઇલ ઓપન એટલે મોડીકમ કરવાનું છે, એ ફાઇલ ઓપન કરવાનું એવું અહીંયા કંઈ કરવાનું જ નથી. એવરીથિંગ ઇઝ અવેલેબલ ઓન ધ સ્ક્રીન. તો એની એક વધારાની વિન્ડો આવશે કે વિચ વિલ શો યુ કે અહીંયા આટલા પ્રોજેક્ટ તમારી પાસે છે ઇન યોર ફોલ્ડર, એન્ડ અંડર પ્રોજેક્ટ 1 there are 5 forms. Under project 2 there are 7 forms. Under project 3 there are 3 forms. તો જે પ્રોજેક્ટ કરવો છે યુ જસ્ટ હેવ ટુ ક્લિક ઓન ધેટ, યુ હેવ ટુ ક્લિક ઓન ધ ફોર્મ, એટલે એ ખુલી જશે. એકદમ સિમ્પલ ઓપરેટિંગ, ઇઝી ઓપરેટિંગ, વેરી યુઝર ફ્રેન્ડલી IDE. Properties window. List the property settings for the selected form or control. As I explained in previous lecture, each control will have properties. Each control will have lots of properties. જેમ આપણે જ છે કે આપણું બોડી છે એમાં કેટલી બધી પ્રોપર્ટીઝ છે. આપણી કોલેજ છે સપોઝ, તો એમાં કેટલું છે તો કે ક્લાસરૂમ્સ આર ધેર, ચેર્સ આર ધેર, બેન્ચીસ આર ધેર, કમ્પ્યુટર્સ આર ધેર, ટેબલ્સ આર ધેર. ધીઝ આર ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ કોલેજ. ઓકે, અને પછી લિવિંગ પ્રોપર્ટીઝ ગણીએ તો ફેકલ્ટીઝ આર ધેર, નોન ટીચિંગ સ્ટાફ ઇઝ ધેર, સ્ટુડન્ટ્સ આર ધેર. ઓકે, લોટ્સ ઓફ ડિફરન્ટ પ્રોપર્ટીઝ આર ધેર ઇન ધ કોલેજ. સેમ વે જેટલા કંટ્રોલ્સ છે એ બધાને ઘણી બધી પ્રોપર્ટીઝ છે. તો ઈચ કંટ્રોલ, તમે જે કંટ્રોલ પર ક્લિક કરશો ને એની પ્રોપર્ટી તમને એમાં દેખાશે. કઈ જગ્યાએ? ઇન પ્રોપર્ટીઝ વિન્ડો. In properties window you can get the list of properties. You don't need to remember anything. In practical exam also you will get the list of property. You just should know. Say for example okay, label is a property, label is a control, and caption is a property. Label નામનો એક કંટ્રોલ છે અને એની એક પ્રોપર્ટી છે કેપ્શન. તો એનાથી શું થાય તો કે લેબલમાં જે લખવું છે એ આપણે લખી શકાય. તો યુ શુડ નો કે મારે લેબલ ચેન્જ કરવું હોય તો મારે કઈ પ્રોપર્ટી યુઝ કરવી પડશે? કેપ્શન પ્રોપર્ટી. બસ, વેરી સિમ્પલ. આપણે વી હેવ વન બાય વન, એટલું ટફ નથી અને એટલું સ્પીડ પણ આપણે નહીં જઈએ, પણ વન બાય વન આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ. You see, this is the first property of label control. This is the second property. Say for example, border style. તો border style, આ તમને કેમ સ્લાઇડમાં બોર્ડર દેખાય છે, સેમ વે તમે જે બટન લીધું હોય એની બોર્ડર બનાવે છે. તો ડોટેડ બોર્ડર જોઈએ છે, ડેશ્ડ બોર્ડર જોઈએ છે, સોલિડ બોર્ડર જોઈએ છે. યુ કેન ડિસાઇડ. એઝ વેલ એઝ બોર્ડર કલર, બેકગ્રાઉન્ડ પિક્ચર. You can set all these things through properties window. So it's enough for today, I think. And girls, let me tell you one thing, okay, most probably the next lecture will be of demo.
કે પ્રેક્ટિકલી આઈ શો યુ કે હાઉ ટુ વર્ક ઇન વીબી. એન્ડ ફોર ટુડે ઇટ્સ સ્ટોરી ટાઈમ નાવ. આજની સ્ટોરી જે છે સાવ આમ તો સ્ટોરી ન કહી શકાય. ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ એક્ઝામ્પલ, સ્મોલ ઇન્સિડન્સ વી કેન સે. કે એક વખત બે નાના દેડકા ફ્રોગ્સ એ બે રાત્રે આમ ફરવા નીકળ્યા હતા. વરસાદનો ટાઈમ હતો એટલે ગામડામાં નાનું ગામ હતું એટલે એ ફરવા નીકળ્યા હતા, ચક્કર મારવા નીકળ્યા હતા. ચક્કર મારતા મારતા ત્યારે લોકડાઉન નહોતું, કરફ્યુ નહોતો, એટલે બધી છૂટ હતી નીકળવાની, બરાબર. એટલે ફરવા નીકળ્યા હતા અને ફરતા ફરતા એક ગામના એક ઘરમાં જતા રહ્યા. નાનકડું ગામડું હતું, ઘરમાં જતા રહ્યા. હવે એ ઘરમાં કિચનમાં એક મોટું બોઘેણું પડ્યું હતું, મતલબ કે એક મોટું માટીનું વાસણ પડેલું હતું કે જેની અંદર ગામડું હતું એટલે છાશ, ઘણી બધી છાશ પડી હતી. ઘણી બધી માખણ આપણે બનાવીએ એની છાશ હતી ઘણી બધી. તો બે જણાને કુતૂહલ થયું કે આ શું છે. એ લોકો માટે આ બહુ મોટી જગ્યા લાગી, વસ્તુ લાગી. તો કૂદતા બે જણા એમાં પડી ગયા. હવે છાશ તો ઓબ્વિયસ છે કે લિક્વિડ છે, પડી ગયા અને મંડ્યા ડૂબવા. કારણ કે એ લોકોને એટલું બધું તરતા તો આવડતું ન હોય કે આમ પાછું મોટો કૂદકો મારીને બહાર નીકળી જાય. ઊંડું હતું છાશ, વાસણ બહુ ઊંડું હતું અને છાશ એમાં નીચે હતી. એટલે એ તો એમાં નાનકડા એવા દેડકા હોય તો ડૂબવા માંડ્યા. એટલે એક દેડકો હતો ને એ હિંમત હારી ગયો થોડીક વાર કૂદકા મારીને. એ કહે કે હવે આમાં આપણે બહાર નીકળી શકાય એવું નથી, આમાં ક્યારે સવાર પડે ને કોણ આપણને કાઢે અને શું કરીએ. ત્યાં સુધી આવી રીતે કૂદકા થોડી આખી રાત માર્યા કરાય છે, હાથ પગે દુખી જાય અને એમને શ્વાસ વયો જાય કૂદકા મારીને. એના કરતાં આપણે હવે આપણી લાઈફ પૂરી થઈ ગઈ છે એમ સમજી લેવાનું અને એને કૂદકા મારવાનું બંધ કરી દીધું. એટલે એ જે દેડકો છે એ એમાં પડી ગયો, મતલબ કે છાશમાં ડૂબી ગયો અને મરી ગયો. બીજો દેડકો હતો, એણે વિચાર્યું કે મરવાનું તો છે જ, આજ નહીં તો કાલ, એ તો ખબર જ છે, પણ કેમ એવું ન કરીએ કે મરીએ નહીં ત્યાં સુધી જીવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જ્યાં સુધી મરવું નથી, જ્યાં સુધી મરવાનો સમય નથી આવ્યો, આપણને ક્યાં ખબર છે મરવાનો સમય ક્યારે છે. જ્યાં સુધી મરવાનો સમય નથી આવ્યો તો આપણે ત્યાં સુધી જીવી કેમ ન લઈએ. અથવા જીવવા માટે જે કંઈ પણ કોશિશ કરવાની હોય, મરણતોલ પ્રયાસ છે ને કહેવાય, કરવાના હોય તો એ શું કામ ન કરીએ. એટલે એણે શું કર્યું કે કૂદકા મારવાનું. એને કીધું જ્યાં સુધી મને સ્ટ્રેન્થ હશે, જ્યાં સુધી મારું શરીર એમ નહીં કહી દે કે હવે હું પડી જઈશ ને હવે હું મારી તાકાત નથી કે હું કૂદકો મારી શકું, ત્યાં સુધી હું કૂદકા મારીશ, ત્યાં સુધી હું પ્રયત્ન કરીશ. પછી ઈશ્વરની ઈચ્છા કે મને મારવો કે જીવાડવો, પણ મારે જે છે ગીવઅપ કરી દેવું નથી. એટલે એણે કૂદકા મારવાનું ચાલુ રાખ્યું થોડીક વાર, 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15, 20 મિનિટ. હવે જેવું ચાલુ કર્યું ને કૂદકા મારવાનું એમ થોડીક વાર પછી ફીણ બનવા માંડ્યા, છાશની ઉપર ફીણ બનવા માંડ્યા. એટલે એને થોડીક આશા થઈ કે આ કંઈક ફીણ બનવા માંડ્યા, પણ જો ફીણ ઉપર પગ મૂકે તો પાછું ફીણ તો તૂટી જાય, એટલે વળી પાછો છાશમાં પડી જાય. વળી પાછું એણે કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રાખી, જે પ્રોસેસ છે કૂદકા મારવાની જે એક્ટિવિટી છે એણે કન્ટિન્યુ કરી. તો પછી જે એકદમ છે એ સોલિડ ફીણ બનવા માંડ્યા. સોલિડ ફીણ બનવા એટલે એને વધારે આશા જાગી, તો વધારે જોશથી કૂદકા મારવા માંડ્યો. એટલે ખૂણામાં એક જગ્યાએ માખણ નીકળી ગયું, થોડુંક માખણ બહાર આવી ગયું. કૂદકા મારતા એક જગ્યાએ, ભલે બધું માખણ બહાર ન આવે, પણ જે જગ્યાએ કૂદકા મારતો હતો એ જગ્યાએ છાશમાંથી, કારણ કે માખણ બનાવવાની છાશ હતી એટલે એમાંથી માખણ બહાર આવી ગયું. અને એ માખણ જેવું બહાર આવ્યું એટલે માખણ તરવા માંડ્યું, ઓબ્વિયસ છે. થોડીક વધારે કૂદકા મારે એટલે માખણનું એક બહુ મોટું જે છે પીસ એ બની ગયો. અને એના ઉપર એ કૂદકા મારતા એ માખણનો, કારણ કે બહાર તો ન નીકળી શકે કૂદકા મારીને, પણ માખણ તો એટલું નાનું હતું કે એના ઉપર એ ચડી શકે, આરામથી ચડી શકે. એટલે જેવું માખણ બહાર આવ્યું એટલે એ માખણ ઉપર બેસી ગયો. અને સવારે જેવી જે ઘરની લેડી આવી કે જેણે વિચાર્યું કે હું આ હવે માખણ છે, આ જે છાશ છે એને વલોવીને એમાંથી હું માખણ કાઢું. એટલે એને તરત જોયું નીચે એમાં કંઈક નાખતા પહેલાં કે અંદર શું છે, તો એણે જોયું કે એક માખણ છૂટું બહાર પડી ગયું હતું અને એના ઉપર એક દેડકો બેઠો હતો. એટલે એણે એકદમ પ્રેમથી દેડકાને ઉપાડીને બહાર લઈ લીધો. ઓકે, અને દેડકાનો જીવ બચી ગયો. સ્ટોરી ઇઝ ઓવર. ગર્લ્સ, moral of the story is that કે in life we shall also
ફાઇન્ડ સચ સિચ્યુએશન્સ કે જ્યાં તમને એમ લાગે કે હવે આમાંથી બહાર નીકળવાનો કોઈ રસ્તો નથી, હવે તો ગયા જ છીએ, બરાબર. બટ ક્યારેય હાર માનવાની જરૂર નથી. વી શુડ કીપ ઓન ટ્રાઇંગ. આપણે આપણા પોઝિટિવ વેમાં, રાઇટ ડિરેક્શનમાં પ્રયત્નો ચાલુ જ રાખવાના. પછી જો થવાનું હશે એ થશે, પણ જો આપણે મનથી હતાશ થઈ જઈએ, પેલો જ થોટ તમને આજે મેં કીધો કે માઇન્ડ, મગજ જો આપણું હતાશ થઈ જાય કે ના હવે મારી આ કેપેસિટી નથી, તો યુ આર ગોન. આ કોરોના ટાઈમમાં તમને ખ્યાલ જ છે કે કેટલા બધા લોકો, ઘણા બધા લોકો રિકવર થાય છે. ડેથના રેશિયો કરતાં રિકવરીનો રેશિયો બહુ વધારે છે ઇન ઇન્ડિયા. ઘણા લોકો 50% ઉપર લોકો રિકવર થતા જાય છે. અને યુ મસ્ટ હેવ રેડ ઇન ધ ન્યૂઝપેપર બિગિનિંગમાં જ કે 90 યર્સના એક દાદા હતા, એમને બાયપાસ સર્જરી કરાવેલી હતી અને કોરોના થયો હતો, પણ એ વિધિન 6 days આઈ કેમ આઉટ ઓફ કોરોના. એટલે જો તમારામાં જંગ જીતવાની તાકાત હોય, લડવાની તાકાત હોય, તો ડેફિનેટલી જીત તમારી જ છે. Okay, see you again with demo lecture. Till then, goodbye. Thank you.